Greetings to you in the blessed and mighty name of Lord Jesus Christ for giving us this blessed opportunity to connect like this even on this day of resurrection. ఈ పునరుద్ధాన దినం కూడా మీ అందరితో ఈ రీతిగా కలుసుకోవడానికి దేవుడు ఇచ్చిన తరుణం కొరకై దేవుని కొన్నా చెల్లిస్తూ మీకు కూడా శుభం తెలియజేస్తున్నాం. We are very much thankful to the Lord for keeping all of us in the land of living, because we are in the midst of a dreadful pandemic which is playing havoc in the entire globe. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో భయాన్ని కలిగించే భయంకరమైన ఈ యొక్క మహమ్మారి కాలంలో మనం ఉంటున్నాం కాబట్టి ఈ రీతిగా సజీవులుగా ఉండమంటే దేవుని కృప దాన్ని బట్టి ఆదరిస్తాం దేవునికి. It is by the grace of God that we are in the land of living and we are safe and sound, and even few of his children, God allows them to be affected with this virus, but nevertheless it is the grace of God which keeps them and allows them to go through it and come out victoriously. మనం ఈ రీతిగా ఉండము దేవుని యొక్క కృప. అదే సమయంలో దేవుడు తన బిడ్డలు కూడా కొంతమందికి దాన్ని అనుమతిస్తూ దాని గుండా వారిని తీసుకెళ్తూ దాని నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చే విషయాలు కూడా మనం చూస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా nevertheless we will also try to worship the Lord on this day of worship, so that we could bring our worship as a sweet smelling savor, because there is nothing more precious than to worship the Lord for a living man, and that too for a believer. అయినప్పటికీ పునరుద్ధాన దినము మనము మన దేవుని స్తుతించి ఆరాధిస్తాం. ఎందుకంటే ఒక సజీవంగా జీవంతో ఉన్న ఒక వ్యక్తికి, మానవునికి దేవుని ఆరాధించడం కంటే ప్రశస్తమైన విషయం మరొకటి లేదు. This day, before we enter into worship, we will turn to Isaiah chapter 25. ఈ దినము ఆరాధనలో ప్రవేశించక మునుపు యెషయా గ్రంథము 25వ అధ్యాయం చూసుకుందాం. Isaiah 25 and verse 1, I am reading it, kindly observe it. 25వ అధ్యాయం మొదటి వచనం చదువుతాం, దయచేసి జాగ్రత్తగా గమనించండి. O Lord, thou art my God, I will exalt thee, I will praise thy name, for thou hast done wonderful things. Thy counsels of old are faithfulness and truth. యెహోవా, నీవే నా దేవుడవు, నేను నిన్ను హెచ్చించదను, నీ నామమును స్తుతించదను. నీవు అద్భుతములు చేసితివి, సత్య స్వభావం అనుసరించి నీవు పూర్వకాలంలో చేసిన నీ ఆలోచనలు నెరవేర్చితివి. Shall we look to the Lord for his grace and revelation? తన కృప ప్రత్యక్షత కొరకు వైపు చూసుకుందాం. Our loving heavenly Father, our eternal gracious God, మా ప్రేమగల పరలోకపు తండ్రి, నిత్యుడు కృపగలవాడా, in the most precious and highly exalted name of Lord Jesus Christ, we fall prostrate before thy feet and come to thy presence with thanksgiving and praises this morning. ఎంతో ప్రశస్తమైన ఉన్నతంగా చించబడిన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ పాదపీఠం దగ్గర సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తూ ఉదయకాల సమయం స్తుతులతో ఆరాధించేందుకు వస్తున్నాను ప్రభువా. Father, thank thee and praise thee for remembering us, keeping us in the land of living. వాళ్ళ జ్ఞాపకం చేసుకుని సజీవుల లేచిన ఉంచినందుకు కొరకే స్తుతించి ఆరాధిస్తున్నాం. As the psalmist says, death cannot praise thee, neither grave can sing praises unto thee. But Lord, you have kept us, and therefore it's our primary motive and primary responsibility to worship thee. ప్రభువా, బైబిల్ రాయబడిన రీతిగా తండ్రి మృతులను స్తుతించలేరు, సమాధిని నిన్ను ఆరాధించలేదు. అయితే మమ్మల్ని సజీవుల దేశం నుంచి స్తుతించడానికి మాకు ఇస్తే సహాయం కొరకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. Holy Father, we thank thee and praise thee for remembering us this day. ఈ దినం మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకునేందుకు స్తుతించి ఆరాధిస్తున్నాను ప్రభువా. Holy Father, bring ourselves under the sprinkling blood of Lord Jesus Christ, and also these gadgets under the sprinkling blood of Lord Jesus Christ, for giving us a free and smooth flow of word to be released. మమ్మల్ని ఈ పరికాలను కూడా యేసుక్రీస్తు రక్త ప్రోక్షణ తెచ్చుకుంటున్నాం. మీ యొక్క ధారాళమైన వాక్య ప్రవాహం కొరకు వీటన్నిటిని మీరు మాకు అనుగ్రహిస్తున్నందుకు కొరకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. Father, Matthew's Gospel chapter 10 verse 20 may be true on behalf of both. మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయం 20వ వచనం ఇద్దరు పక్షంగా రుజువు చేయండి ప్రభువా. The Spirit which may take control of us, and thy Spirit may speak through us. తండ్రి, ఆత్మ మమ్మల్ని తన వశంలోకి తీసుకొని మా ఇద్దరిని ఆధీనపరచుటకు సహాయం చేయండి. Heavenly Father, this earthen vessel thou may fill us with the riches of thy grace. ఈ మంటి ఘటంలో నీ యొక్క మహిమ ఐశ్వర్యంతో నింపమని ప్రార్థిస్తున్నాం. Sanctify both of us with the flying coal from the altar. వాళ్ళిద్దరిని కూడా బలిపీఠం మీద నుండి కారుణ్యముతో పవిత్రపరచండి ప్రభువా. And our words and our unction may be granted from heavenly places. మా మాటలు, అభిషేకము పరలోక స్థలం నుంచి మీరే అనుగ్రహించండి. And that this little time we may remember thee, and our hearts may be lifted up to worship and glorify thy name. ఈ కొద్ది సమయము జ్ఞాపకం చేసుకోండి,
మా హృదయం ఎత్తి మిమ్మల్ని స్తుతించుటకు ఆరాధించుటకు సహాయం చేయండి. Grant us open heavens and lift up our heart to bring in our worship. తెరవబడిన ఆకాశం అనుగ్రహించి మిమ్మల్ని ఆరాధించుటకు మాకు సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. Committing ourselves into thy blessed hand and seeking me to be put under thy holy feet and asking this prayer with much thanksgiving in the precious and mighty name of Lord and Savior Jesus Christ. మీ యొక్క నడిపింపును కోరుకుంటూ నన్ను మీ పాదాల కింద ఉంచమని ప్రార్థిస్తూ దీవించి హస్తలకు అప్పచెప్తూ కృతజ్ఞతతో శక్తిగల ప్రశస్తమైన యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థించి అడుగుతున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Prophet Isaiah writes this, Isaiah chapter 25 and as well as 26. Both of these chapters have a lot of attributes of worship of the living God. యెషయా గ్రంథము 25వ అధ్యాయంలో 26వ వచనంలో జీవము గల దేవుని యొక్క గుణ లక్షణాలు వర్ణించే ఆరాధన మాటలు ఎన్నో కనిపిస్తాయి మనకి. And as we have read in Isaiah chapter 25 verse 1, it says that Lord my God, thou art wonderful and thou doest wonderful things. యెషయా గ్రంథము 25:1 చదివిన రీతిగా యెహోవా నీవే నా దేవుడవు, నీవు అద్భుతములు చేసితివి అంటున్నాడు అక్కడ. When we talk about wonderful things, we always remember the great and mighty works which he has done in the land of Egypt when the children of Israel left it. అద్భుతాలు అన్నప్పుడు మనకు వెంటనే వచ్చే తలంపు ఏంటంటే ఐగుప్తు దేశంలో ఇశ్రాయేలు ప్రజల పక్షంగా ఆయన చేసిన అద్భుతాలను మనకు జ్ఞాపకం వస్తాయి. About 4,000 years ago, when people have left the land of Egypt and God has split the Red Sea and done 10 mighty miracles in order to deliver them from the land of Egypt and slavery. దాదాపు 4,000 సంవత్సరాల క్రితము ఐగుప్తు దేశంలో బానిసత్వంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని విడిపించడం కొరకు 10 అద్భుతాలు చేసి ఎర్ర సముద్రం పాయలు చేసి వాళ్ళ జీవితంలో చేసిన అద్భుతాలని మనకు జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంటాయి. No, it is not at all that, but even his wonder working hand is working even in our midst, even today. అంత మాత్రమే కాదు కానీ ఈ దినము మన మధ్య కూడా ఈ కాలంలో కూడా ఆయన అద్భుతాలు చేసే దేవుడు ఆయన. You consider our neighboring country, which is a communist nation, and there the little tiny church by name of Almighty God of Church, the Church of Almighty God. మన పొరుగు దేశంలో గమనిస్తే అక్కడ చిన్న ప్రాంతంలో చిన్న సంఘం ఉంటుంది. ఆ సంఘం పేరు సర్వశక్తి గల జీవం గల దేవుని సంఘం అని పేరు దానికి. And they have been crushed by the CCP, Chinese Communist Party, but yet they are standing for and shining for the sake of God. ఈ చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వాళ్ళు ఆ సిసిపి వాళ్ళు ఎంతో అణిసివేసినా సరే వాళ్ళు మాత్రం దేవుని కోసము నిలబడే వ్యక్తులుగా ఉంటున్నారు. Why we are talking about them and considering about them, they share their testimony with tears and they will tell us what mighty wonder working things God has done even in 2013, 16, 17 and even in this 21st century. ఎందుకు వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తున్నాం అంటే అటువంటి అణిసివేతలు కూడా దేవుని హస్తం వాళ్ళకి ఎట్లా తోడుగా ఉందో 2013, 16, 17, 19 సంవత్సరాల్లో దేవుడు వాళ్ళకి ఎట్లా అద్భుతాలు చేస్తూ వచ్చారో వాళ్ళని మనకు చెప్తూ ఉంటారు. They say that thy counsels are faithful and truth, and these people have believed the counsels of the Lord which is written in the word of God, and God has been proven as a faithful God, dependable God in dangerous calamities. నీ సత్య స్వభావము ఇవన్నీ ఆలోచనలన్నీ కూడా నిజమైన అని చెప్పిన రీతిగా వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతో భయంకరమైన విపత్కర పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు దేవుని యొక్క ఆలోచనలు సత్యం అంతా కూడా అనుభవిస్తూ వాళ్ళు ఎన్నో విషయాలు చెప్తుంటారు మనకి. And one day, one daughter-in-law and father-in-law were in a house. Every day in the afternoon, they will sleep, they will take rest and do something within the household things. But that particular day, as somebody have asked them to leave the house, both of them left to the field. ఒక ఇంట్లో ఒక ఆయన తర్వాత వాళ్ళ కూతురు ఇద్దరు ఉన్నారు. అయితే ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం భోజనం చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి పడుకునే నిద్రపోయే అలవాటు ఉంది. కానీ ఆ దినము ఎవరో చెప్పినట్టుగా వాళ్ళ మధ్యాహ్నం పొలంలో పనిచేసుకుని వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. As they are working in the field and taking away some weeds in between of the field, they heard that within an hour's time there was a huge earthquake and their entire home has fallen flat. And if somebody could stay in that home, they would be smashed to pieces. వాళ్ళ పొలంలో కలుపు మొక్కలు తీసేసి వాళ్ళ పనిచేసిన సమయంలో ఎవరో వచ్చి ఒక వార్త చెప్పారు. కొద్ది గంటల మునిపి వాళ్ళ ఇల్లు ఉంటున్న ప్రదేశంలో పెద్ద భూకంపం కలిగి ఆ యొక్క మొత్తం ఇల్లంతా కూడా సముద్ర నాశనం అయిపోయింది. అక్కడ వాళ్ళు ఉన్నట్టయితే వాళ్ళు చనిపోయిన వాళ్ళు. Beloved, think about the wonder working hand of God. దేవుని యొక్క అద్భుతాలు చేసే హస్తం గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి. And the little child who was studying in the school, the whole classrooms and all the buildings in the school have fallen flat. But only the classroom of the little child who was studying, who is a believer and belongs to that Almighty God Church, that classroom was standing still. అయితే అదే సమయంలో ఇంకొక చోట కూడా ఒక చిన్న బాలిక తన స్కూల్లో చదువుకుని పాఠశాల చదువుతున్నప్పుడు ఆ భూకంపం కలిగినప్పుడు
ఆ బాలిక చదువుతున్న ఆ యొక్క తరగతి గది తప్ప మిగతా తరగతి గదులన్నీ కూడా కుప్పకూలిపోయి అనేక మంది చనిపోయారు. అయితే ఆమె ఆ యొక్క సర్వశక్తి గల దేవుని సంఘం సభ్యురాలుగా, దేవుని బిడ్డగా, విశ్వాసిగా అక్కడ చదువుతున్న బాలికగా తను కాపాడబడింది అక్కడ. Beloved, we need to think about the faithfulness, the wonder working things of God, even in our century, even in our own days, in our own vicinity, a very neighboring country of our country. మన దినాల్లో, మన కాలంలో, మన చుట్టుపక్కల మన ప్రాంతాల్లో కూడా, మన పొరుగు దేశంలో చైనాలో కూడా దేవుని యొక్క అద్భుతం చేసే హస్తం యొక్క గొప్పతనం ఆలోచించాలి మనం. Another sister with tears, she would share her testimony that there was a huge earthquake on the field where she was working, and a huge boulder-like stone has fallen in the earthquake and crushed so many people. But only where she was standing, the big, huge stone did not fall down, but it stood still. గమనిస్తే అదే సమయంలో ఇంకొక సహోదరి కన్నీళ్లు విడుస్తూ ఒక సాక్ష్యం ఏం చెప్తుందంటే, ఆమె పొలంలో పనిచేసుకున్న సమయంలో ఆ భూకంపం కలిగిన సమయంలో ఒక పెద్ద గుండులో ఒక పెద్ద రాయి దొర్లుకుంటూ వచ్చి అనేకులు అణిచేసి చంపేస్తూ ఈ సహోదరి దగ్గరికి వచ్చేసి అట్లా ఆగిపోయినట్టుగా చెప్తుంది సాక్ష్యం. Beloved, these are all wonder working things which our Lord does, and therefore we worship. ఇవన్నీ కూడా మన దేవుడు చేసే అద్భుతాలు కాబట్టి ఆ దేవుని మనం ఆరాధించాలి. It speaks of his faithfulness. ఆయన నమ్మకతాన్ని చూపిస్తుంది. Turning to 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. మొదటి తెస్సలోనికీ పత్రిక 5వ అధ్యాయం 24వ వచనం చూస్తే, Turning to 1 Thessalonians chapter 5 and verse 24, faithful is he that calleth you, who also will do it. మొదటి తెస్సలోనికీ పత్రిక 5వ అధ్యాయం 24వ వచనం ఏమంటుందంటే, మిమ్మల్ని పిలిచివాడు నమ్మకమైన వాడు గనుక అలాగు చేయును. One who calleth us is a faithful God. మనల్ని పిలిచిన వాడు నమ్మకమైన వాడైనా. If you go to the root and the rudiment of this word of faithfulness in 1 Thessalonians 5:24, you get faithful, dependable, burden bearing and deliverer. All these meanings you get out of it. ఈ మొదటి తెస్సలోనికీ పత్రిక 5వ అధ్యాయం 4వ వచనం రాయబడిన నమ్మకమైన వాడు అనే పదాన్ని యొక్క మూల పదంలో దాని యొక్క వేరు మనం వెళ్తే ఆధారపడిన దేవుడు, భారం భరించేవాడు, నమ్మకమైన వాడు, ఈ నానార్థాలన్నీ వస్తాయి. Beloved, he is a faithful God in the midst of hostile environment. We have seen the faithfulness of our God. You will read hundreds of stories about this which is happening in China even in these days. ఈ చైనా దేశంలో క్రైస్తవులకు ఎంతో శత్రుత్వం ఉంటున్న ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుని యొక్క అద్భుతాలు చేసే హస్తము ఎంత నమ్మదగిన వాడు మనం చూస్తూ వచ్చాం. We see his dependable character and therefore we worship. ఆధారపడదగిన ఆయన స్వభావాన్ని బట్టి ఆయన ఆరాధిస్తాం. 1 Corinthians. మొదటి కొరింథీ పత్రిక 1 Corinthians chapter 1 and verse 9, please. 1వ అధ్యాయం 9వ వచనం. God is faithful, by whom ye were called unto fellowship of his Son Jesus Christ our Lord. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అను తన కుమారుని సహవాసమునకు మిమ్మల్ని పిలిచిన దేవుడు నమ్మదగిన వాడు. The very character or the very attribute of our God is a faithful God. దేవుని యొక్క గుణము, దేవుని యొక్క లక్షణమే నమ్మదగిన దేవుడు. Man is not faithful, but God is very faithful towards man. దేవుడు అయితే మానవుని పట్ల ఎంతో నమ్మకమైన వాడు, అయితే మానవుడైతే నమ్మకమైన వాడు లేడు. God is always faithful, therefore we worship him. We can see hundreds, thousands of incidents in the life of a man which proves the faithfulness of our God. ఒక మానవుని జీవితంలో వందల కొద్ది వేల కొద్ది సంఘటనలు మనం చూడొచ్చు. దేవుని యొక్క నమ్మకత్వాన్ని రుజువు చేసే సంఘటనలు ఎన్నో మనకు కనిపిస్తుంది. Faithfulness of God speaks to us and gives us the Lord, gives us the help that we stay alive and we breathe in and breathe out. ఈ నమ్మదగిన దేవుడు మనకు సహాయం చేసి మన ఊపిరి లోపలికి పీల్చుకోవడానికి బయటికి వదలడానికి సహాయం చేస్తాడు. And it is he who keeps us alive. మనల్ని సజీవంగా ఉంచేది ఆయనే. We read in Psalm 31 verse 15, we say our times are in his hands. కీర్తన 31:15 ఏం రాయబడిందంటే, నా కాలగతులు నీ వశంలో ఉన్నాయి ప్రభువా అంటాడు. Oh, he is a faithful God and he is a wonder working God. నమ్మదగిన దేవుడు, అద్భుతకరుడు ఆయన. Having pursuing his own character of faithfulness, we turn to Isaiah chapter 49 and verse 7. తన నమ్మదగిన స్వభావాన్ని చూసుకుంటూ యెషయా గ్రంథము 49వ అధ్యాయం 7వ వచనం చూసుకుందాం. 49 and verse 7, please. 49వ అధ్యాయం 7వ వచనం చూసుకుంటే, here we see that thus saith the Lord, the Redeemer of Israel, and his Holy One, to him whom man despiseth, to him whom the nations abhorreth, to a servant of rulers, kings shall see and arise, princes shall also worship, because of the Lord that is faithful and the Holy One of Israel, and he shall choose thee.
ఇశ్రాయేలు విమోచకుడును పరిశుద్ధ దేవుడును యెహోవా మనుషుల చేత నిరాకరింపబడిన వాడును జనులకు అసహ్యుడును నిర్దయాత్ముల సేవకుడునకు వానితో ఇలా సెలవిచ్చున్నాడు. యెహోవా నమ్మకమైన వాడు నీవు, ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుడు నిన్ను ఏర్పరచుకున్న నీవు రాజులు గ్రహించి లేచెదరు, అధికారులు నీకు నమస్కారం చేసెదరు. It is the kings who give testimony, or they are the people who testify about the faithfulness of God. దేవుని యొక్క నమ్మకతను గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చేది రాజులే అక్కడ. We find many incidents, but one such incident we find in Daniel chapter 6. అనేకమైన సంఘటనలు ఉంటాయి కానీ అటువంటి ఒక సంఘటన దానియేలు గ్రంథం 6వ అధ్యాయంలో మనకు కనిపిస్తుంది. Daniel chapter 6, as an administrator, King Darius was ruling, and as a prime minister, Daniel was his colleague. అక్కడ దానియేలు గ్రంథం 6వ అధ్యాయంలో అధికారిగా దర్యావేషు వెళ్తున్న కాలంలో తనకు ప్రధాన అధికారిగా ఇక్కడ దానియేలు ఉంటాడు. Because Cyrus was the emperor and Darius was a main person who was looking after as a general. కోరేషు చక్రవర్తిగా ఉన్నాడు అక్కడ అధిపతిగా, ఇక్కడ అధికారిగా ఈయన దర్యావేషు వెళ్తున్నాడు. And when Darius was there, they have come with a proposal saying that unless they have to pray to Darius and to nobody else, or to know God, or to know no other faith, so they come and take a beguiling statement and take his signature on that. అయితే అక్కడ దర్యావేషు వెళ్తున్న కాలంలో అక్కడ కొంతమంది అధికారులు వచ్చి కొంచెం మోసం చేసేసి దేవుడు తప్ప అంటే రాజును తప్ప ఎవరిని మొక్కొద్దని చెప్పేసి ఒక ఆజ్ఞ జారీ చేసి దాన్ని సంతకం చేసుకుంటారు. Innocently he signs it, and that becomes a trap to Daniel. అది రాజు తెలియక బాబు దాన్ని సంతకం చేశాడు కానీ అది దానియేలుకు ఒక వలగా అది అయిపోతుంది. The day he realizes that he has to send Daniel to the lion's den, he struggles the whole day to deliver him. అది దానియేలుని ఆ శిక్ష వేయాల్సిన దినమంతా కూడా దానియేలుని విడిపించాలని చెప్పేసి ఎంతో ప్రయత్నం చేశాడు రాజు. And this man was a king sitting on the throne, and he was a chief of administrators, and he had every authority under his hand, but he couldn't do that. ఆయన రాజుగా ఉంటున్నాడు, సింహాసనం మీద కూర్చుంది, ప్రతి అధికారం తన చేతిలో ఉంది, ఏమైనా చేయగలడు, అయితే ఆయన ఏం చేయలేకపోయాడు. Daniel chapter 6 and verse 14 says the king was very displeased with these words that he should be sent to the lion's den. అక్కడ 6వ అధ్యాయం 14వ వచనం ఏంటంటే దానియేలుని సింహపు బోన్లోకి పంపించడానికి దర్యావేషుకు ఏమాత్రం మనసు లేకపోయినట్టుగా మనం చదువుతాం అక్కడ. And it also says that he labored till going down of the sun to deliver him. అక్కడ ఏమంటాడంటే సూర్యుడు అస్తమించు వరకు అతను విడిపించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. Oh, that's a great struggle by a very king who is seated on the throne with authority in his hand to make him to release or to deliver him, but he was not able to do that. దేశమంతటి మీద అధికారం కలిగి సింహాసనం మీద కూర్చున్న ఆ రాజుకి విడిపించడానికి ఎంతో ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా విడిపించలేకపోవడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం అది. But then we see, instead of reading the whole episode, we know that he has been thrown into the lion's den and God has delivered him out of it. And if you see in verse 20 in chapter 6, you will find that king coming with a lamentable voice early in the morning to the den and ask Daniel, was your God able to deliver you? అయితే మనకు ఆ కథను తెలుసు, దానియేలుని సింహపురంలో వేస్తారు, దేవుడు తను కాపాడుతాడు. 6వ అధ్యాయం చూస్తే ఆయన వేకువనే అక్కడ దుఃఖంతో కూడిన స్వరంతో వచ్చేసి ఏమంటాడంటే దానియేలు పిలిచి, జీవం గల దేవుని సేవకుడైన దానియేలు, నిత్యము నీవు సేవించిన నీ దేవుడు నిన్ను రక్షింపగలిగినా అని అడుగుతున్నాడు. What does this convey? Why is he taking the name of God of Daniel? ఎందుకు దానియేలు దేవుని పేరు తీసుకుంటున్నాడు అక్కడ? Because he knew that the man whom he was serving, the God whom he was serving, is able to deliver him. Those are words of worship. Those are words of praise by a king. ఎందుకంటే రాజు గ్రహించిన విషయం ఏంటంటే దానియేలు సేవిస్తున్న దేవుడు ఖచ్చితంగా దానియేలు రక్షించగలడు అని చెప్పేసి దేవుని గురించిన స్తుతికి ఆరాధనకు సంబంధించిన పదాలు వాడుతున్నాడు. And praise God, he then throws on everybody into the lion's den. Daniel is delivered. That speaks how even when kings fail, our Lord is faithful and dependable. తర్వాత చూస్తే అక్కడ దానియేలు బయట తీసుకొచ్చిన తర్వాత తక్కిన అందరూ కూడా సింహపురంలో వేసినప్పుడు వాళ్ళు చనిపోతారు. ఈ సంఘటన మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే రాజులు కూడా చేయలేనిది వాళ్ళు ఎక్కడైతే విఫలమైపోతారో మన దేవుడు చేయగలడు, సమర్థుడు అర్థమవుతుంది. So faithful God. అంత నమ్మదగిన దేవుడు ఆయన. Isaiah chapter 49 verse 16 says like this, that behold, I have graven thee upon the palms of my hand, and the walls are continually before me. అక్కడ యెషయా గ్రంథము 49వ అధ్యాయం 16వ వచనం ఏంటంటే, చూడుము నా అరచేతుల మీదనే నేను చెక్కి ఉన్నాను, నీ ప్రాకారములు నిత్యము నా ఎదుట ఉన్నవి అంటున్నాడు.
If he has engraven on the palms of his hand, it speaks of his protection, which is there in front of him, because his palms cannot be hidden from him. ఆయన అరచేతులు చెక్కున్నాడు అంటే అది మనల్ని భద్రపరిచే విషయం సూచిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆయన అరచేతులు ఎప్పుడు దాచుకోలేడు, ఆయన ముఖం నుంచి తప్పించుకోలేడు. And he always wants to keep us under his countenance so that we are safe, and he is protecting us. That's the faithfulness of God. Therefore, worship. ఎల్లప్పుడూ మనల్ని తన ముఖ ప్రకాశం కింద ఆయన ఉంచుకుంటాడు. అంత నమ్మకత్వం ఆయనది. కాబట్టి ఆ దేవుని ఆరాధిస్తాం. Even when we want to go astray, even we are unfaithful to him, yet he says that he has graven us on the palms of his hands. మనం అపనమ్మకస్తులుగా ఉండి ఆయన దగ్గర నుంచి మనం వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నా సరే ఆయన దాన్ని అనుమతించారు. ఎందుకంటే మనల్ని ఆయన తన చేతుల మీద చెక్కున్నాడు. కాబట్టి దేవుని ఆరాధిస్తాం. Dependableness on his God. ఈ దేవుని మీద ఆధారపడదగిన దాన్ని ఆయన సూచిస్తున్నాడు. This morning we are worshipping this dependable God. ఈ ఆధారపడదగిన దేవుణ్ణి మనం ఆరాధిస్తాం. Similarly, Isaiah chapter 41 and verse 17 and 18. 41, 17, 18 వచ్చిన చూసి యెషయా గ్రంథంలో Isaiah 41 యెషయా 41 and verses 17 and 18. 17, 18 వచనాలు. When the poor and the needy seek water, there is none, and their tongue faileth for thirst. I, the Lord, will hear them. I, the Lord of Israel, will not forsake them. I will open rivers in the high places and fountains in the midst of the valley. I will make the wilderness a pool of water and a dry land and spring of water. దీన దరిద్రులు నీళ్లు వెదుగుతున్నారు, నీళ్లు దొరకక వారి నాలుక తప్పించితే ఎండిపోతున్నది. యెహోవా నేను వారికి ఉత్తరం ఇచ్చేదను, ఇశ్రాయేలు దేవుడిని నేను వారిని విన్నాడును. 19వ వచనం తెలుగులో, చెట్లు లేని మెట్టల మీద నేను నదులు పారజేసేదను, లోయల మధ్యను ఊడలను ఉబుక చేసేదను, అరణ్యమును నీటి మడుగుగాను ఎండిన నేలను నీటి బుగ్గలుగాను చేసేదను. The man is crying to God with a thirsty tongue, seeking that one little bit of water so that he could quench his thirst. ఒక మానవుడు దాహంతో కూడిన ఆ నాలుగుతో దేవుని మొరపెడుతున్నాడు, ఒక చిన్న నీటి చుక్కుతో దాహం తీరుతుందని చెప్పేసి. We have seen in the life of Hagar how the fountain has been opened even in the desert. హాగార్ జీవితంలో కూడా అరణ్యంలో ఎడారిలో ఒక ఊట తన కొరకు తెరవబడ్డం మనం చూస్తాం అక్కడ. Oh, he is not just words and just stories, but he is the God who opens in the wilderness, in the deserts where there is no water, there is no scope of giving water. Because of water, there is life, and there is life in water and life giving water. ఇవన్నీ కథలు లేకపోతే ఏవో పిట్ట కథలు కాదు కానీ, ఏదో మాటలు కాదు కానీ, ఇవన్నీ యథార్థంగా జరిగిన సంఘటనలు. ఏమాత్రం నీటికి దొరకడానికి ఆస్కారం ఎడారి ఎండలో ఆ యొక్క అరణ్యంలో ఆయన ఊటలు తెరిచి ఆయన తృప్తిపరిచేవాడుగా ఉంటున్నాడు. There are many wars in the history for the sake of water, but here is a God who says, I'll give you in abundance of water. నీళ్ళ కోసం యుద్ధం చేసిన అనేక సంఘటనలు చరిత్రలో ఉంటున్నాయి, కానీ ఇక్కడ ఒక దేవుడు సమృద్ధిన జలం ఇస్తాను, దాని ద్వారా నీటి జలం ద్వారా జీవం మనకు కలుగుతుంది. Even today, states are fighting between states because of water. రాష్ట్రాల మధ్య కూడా నీళ్ళ కోసమే యుద్ధం ఈ దినాల్లో కూడా పోరాటం. God is saying, see, the faithful God and the dependable God, He is saying, I will open rivers in the high places and fountains in the midst of the valleys. I will make the wilderness a pool and the waters in the dry land spring of waters. నమ్మదగిన దేవుడు, ఆధారపడదగిన దేవుడు ఏమంటాడంటే 19వ వచనంలో, చెట్లు లేని మెట్టల మీద నేను నదులను పారజేసేదను, లోయల మధ్యను ఊటలను ఉబుక చేసేదను, అరణ్యంను నీటి మడుగుగాను ఎండ నేలను నీటి బుగ్గలుగాను చేసేదను. Therefore we worship our God who is faithful and dependable God. ఇంత నమ్మదగిన దేవుణ్ణి, ఆధారపడదగిన దేవుడిని మనం ఆరాధిస్తాం. And He is so dependable that we need to turn to Psalm 50. ఎంత ఆధారపడదగిన దేవుడు అంటే 50 కీర్తన చూసుకుంటే Psalm 50, and we often read verse 15 and say, call upon me in the day of trouble, I will deliver thee and thou shalt not fear. 50 కీర్తనలో మనం తరచుగా ఏం చదువుతాం అంటే 15వ వచనం చదివి, ఆపత్కాలంలో నీవు నన్ను గురించి మొరపెట్టుము, నేను విడిపించదును, నీవు నన్ను మహింపరచదని చదువుతా ఉంటాయి. Many times people when they are praying they claim Psalm 50 and 15, but there is a wonderful condition in verse 14. చాలా సార్లు ప్రార్థన చేసినప్పుడు 50 కీర్తన 15వ వచనం ఎత్తు పట్టుకొని దానికోసం ప్రార్థిస్తుంది, కానీ 14వ వచనం దానికి చక్కటి మార్పు. See, offer unto God thanksgiving and pay the vow unto the Most High. దేవునికి స్తుతియాగం చేయము, మహోన్నతునికి నీ మొక్కుబడులు చెల్లించము. 14వ వచనం. We need to offer our vows. We need to be a worshipper. We need to glorify the Lord. We need to recognize His attributes. We need to say that He is a dependable God, He is a faithful God, He is a burden-bearing God, and then we need to worship. అయితే మనము మన మొక్కుబడులు చెల్లించాలి, ఆరాధించాలి, స్తుతించాలి, ఆయన గుణలక్షణాలు మనం ప్రచురపరచాలి.
ఆయన నమ్మదగిన దేవుడు, ఆధారపడిన దేవుడు అని చెప్పి ఆయన స్తుతిస్తూ రావాలి. అప్పుడు మనం ఆయన మొరపెట్టాలి. When you call upon his name, then he will answer. అప్పుడు ఆయన నామంలో మొరపెడితే ఆయన ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చేవాడు. Sometimes people, they don't worship when they worship on Christmas Day, watch night service and Easter Day, and for prayer day every day 20 requests will be there. That is not the right way. కొన్నిసార్లు ప్రజలు ఏమాత్రం దేవుని ఆరాధిస్తే క్రిస్మస్కో లేకపోతే కొత్త సంవత్సరానికో ఒక పండుగ దినాన ఈస్టర్ దినాన్ని ఆరాధించేస్తారు. ప్రార్థనలు మాత్రం రోజుకి 20 మనవులు ఉంటాయి. అట్లా అది పద్ధతి కాదు. People wants us to remember the time of happiness, but he says, call upon me in the day of trouble. In the day of trouble you call upon me, you remember me in the day of trouble. I am the one who's going to deliver. లోకంలో మానవులు ఏమంటారంటే నీకు సంతోషం కలిగినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకొని నన్ను పిలువంటారు. కానీ ఇక్కడ ఒక దేవుడు నీకు ఆపద కలిగినప్పుడు నాకు మొరపెట్టిన జ్ఞాపకం చేసుకొని విడిపిస్తాను అంటాడు. Depend upon me, I am the God who is the dependable God, like that he says. నా మీద ఆధారపడే తగిన దేవుడు నేనే అంటున్నాడు ఆయన. And I am going to deliver you and you are going to and I am going to honor you. అప్పుడు నేను విడిపిస్తాను, గణపరుస్తాను. And this is what our dependable God is saying this morning. ఉదయకాలము ఈ ఆధారపడదగిన దేవుడు మనతో చెప్పే మాటలు ఇవి. And he says, even in the day of trouble, even in the time of critical condition, even in a terrible situation, you call upon me, I am there. I am a dependable God. I am a faithful God. That's my character. ఆయన ఏమన్నాడంటే ఆపత్కాలమైనా సరే, క్లిష్ట పరిస్థితులు అయినా సరే, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో సరే ఆయన గురించి మొరపెట్టు, నేను నమ్మదగిన వాడును, ఆధారపడదగిన దేవుడిని. A lady called Mary Joan Wilkinson. మ్యారీ జోన్ విల్కిన్స్ అనే ఒక సహోదరి, and she wrote a wonderful song. అద్భుతమైన ఒక పాట రాసి వచ్చింది. And it's a very popular song and you can hear it. She wrote it as her experience because her husband died in Second World War. ప్రఖ్యాతిగాంచిన కీర్తన రాస్తూ వచ్చింది, మనకు అందరికి తెలుసుది. ఆ పాట ఎప్పుడు రాసిందంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో తన భర్త చనిపోయినప్పుడు రాసిన పాట అది. And then she married another man and he divorced her and she had her own experiences, own plight, own terrible problems, so that in the problem she knew that God Lord is sufficient for every need. అయితే తర్వాత రెండో వివాహం చేసినప్పుడు ఆయన కూడా తన విడాకులు ఇచ్చి వెళ్ళిపోతాడు. సొంత అనుభవాల్లో, కష్టాల్లో, బాధల్లో అన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు అని చెప్పి పాట రాస్తున్నాడు. The song goes like this: one day at a time, sweet Jesus. ఏమంటదంటే ఈ రోజుకు నువ్వు నాకు చాలు ప్రభు అంటుంది. That's all I am asking from you. Just give me the strength to do every day. నేను అడిగేదంతా ఒకటే ప్రభువా, ఈ దినము నా పనులను చేసుకోవడానికి నాకు సహాయం చేయి ప్రభువా. What I have to do, you give me the strength, because yesterday has gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me thy way, one day at a time, like the Jesus. అవేం రాస్తా అంటే, ప్రియ యేసు, నేటి దినం గతించిపోయింది, రేపు నాది కాదు, కాబట్టి ఈ దినము నాకు చాలినంత బలము నాకు ఇవ్వు ప్రభువా, ఒక్క దినం చాలినంత నాకు ఇవ్వు ప్రభువా అని చెప్తున్నాను. Every day, day by day, you give me your dependence. ప్రతిరోజు అనుదినం కూడా నేను ఆధారపడతాను ప్రభు నీ మీద అంటున్నాను. You can listen to this beautiful song, one day at a time, sweet Jesus. Is a wonderful song. You like it. ఒక్కసారి ఒక దినం ప్రియ యేసు అని చెప్పేసి చాలా అద్భుతమైన పాట రాసుకొచ్చింది ఇంగ్లీష్ లో. And this is an experience of the songwriter. ఆ యొక్క రచయిత యొక్క అనుభవం అట్లా ఉంటుంది. And because our Lord is a dependable God and he calls people, he says, come unto me all that are burdened, heavy laden, I will give you rest. Matthew's Gospel chapter 11 verse 38. మన దేవుడు ఆధారపడదగిన దేవుడు. ఆయన ఏమంటున్నాడంటే, ప్రయాసపడి భారం మోసిన సమస్త నైవేద్యండి విశ్రాంతి ఇస్తానని చెప్పి మత్తయి సువార్త 11:2 చెప్తున్నాడు. I will relieve you of your burden of your sin. పాప భారం నేను తొలగిస్తా అంటున్నాడు. I will relieve you of your guilty conscience. దోషారోపణ చేసి మనసాక్షి యొక్క భారం తొలగిస్తా నేను. And I will relieve you of the burden of the fear of death. మరణ భయం యొక్క భారం తొలగిస్తా నేను. I will deliver you from the burden of today and tomorrow and your family and your physical and your spiritual burden. He says, you come unto me, I will and cast all your care upon me. ఈ దినం భారం తొలగిస్తాను, రేపటి దినం భారము, నీ కుటుంబ భారము, ఆర్థిక భారము, నీ యొక్క అన్ని వ్యక్తిగత అవసరాల భారం అన్ని నా మీద వేయు, నీ చింత యావత్తు నా మీద చెప్తున్నాను. In the later part, in the later years of Apostle Peter, he writes in 1 Peter chapter 5 and verse 7, he careth for you and casting all your care upon him, for he careth for you. He says. అపోస్తలుడైన పేతురు తన యొక్క పరిత్యాగ దినాల్లో ఏమంటున్నాడు, చివరి దినాల్లో ఏమంటున్నాడంటే, మొదటి పేతురు 5:7 నిన్ను గురించి చింతిస్తున్నావు కాబట్టి నీ చింత యావత్తు నా మీద చెప్తున్నాను దేవుడు చెప్తున్నా. All your burdens, you just put it upon me.
నీ చింతంతా నా మీద వేసి నీ భారం అంతా వేసి అంటాడు. Why are you carrying so much of burden? You can come to the cross and roll it away at the cross. ఎందుకు అంత భారం మోస్తున్నావు? సిలువ దగ్గరకు వచ్చి ఆ సిలువ దగ్గర నీ భారం దొర్లించే అంటున్నాడు. Every burden will be rolled away at the cross. సిలువ దగ్గర ప్రతి భారం తొలగిపోతుంది, దొర్లిపోతుంది. A young man at the age of 16 years who knew the Lord by name George Bernard. జార్జ్ బెర్నార్డ్ యవనస్తుడు దేవుణ్ణి 16 సంవత్సరాల ప్రయాసం దేవుడు అడిగాడు. He lived between 1873 and 1958. 1873 నుంచి 1948 ఆ కాలం జీవిస్తాడు. 58 మధ్య కాలంలో జీవిస్తూ వచ్చాడు. And this man writes a wonderful song. We all know that. All of my burdens went rolling away, rolling away. అద్భుతమైన పాట ఒకటి రాస్తూ వచ్చాడు, మనందరూ బాగా తెలుసు. నా పాప భారము దొర్లిపోయే అని పాట రాస్తూ వచ్చాడు. Why did he write this? Why did he feel burden? Because all the family burden has fallen upon him when he was 16 years old. ఎందుకు ఆ భారం తను అనుభవిస్తూ వచ్చాడంటే తన 16 సంవత్సరాల వయసులో తన కుటుంబ భారం అంతా కూడా తన మీద పడుతూ వచ్చింది. And his father died and he was very young at the age of 16. The whole burden of the family was upon him. తను యవన కాలంలో ఉన్నప్పుడే తండ్రి గారు చనిపోయారు కాబట్టి కుటుంబ భారం అంతా కూడా తన మీద పడుతూ వచ్చింది. He knew who Lord Jesus Christ at the age of 16 and he worked with an organization called Salvation Army. 16 సంవత్సరాల ప్రాయంలో యేసువారు ఎవరు ఎదిగాడు. తర్వాత ఈ సాల్వేషన్ ఆర్మీ అనే సంస్థను పనిచేస్తూ వచ్చాడు. Later on he became a Methodist pastor at Methodist Chapel. తర్వాత మెథడిస్ట్ చాపెల్లో ఆ మెథడిస్ట్ పాస్టర్ కాపరిగా తను అవుతూ వచ్చాడు. Later on he became an independent preacher. తర్వాత వ్యక్తిగతంగా సేవ చేసేవాడుగా స్వతంత్రంగా ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు. And this man in his life he has written 300 songs and he said, I cannot see Christ and cross separated. Christ and cross are inseparable like that. అనేక పాటలు దాదాపు 300 పాటలు రాస్తూ వచ్చాడు. ఒక పాటలు ఏమంటాడంటే క్రీస్తును సిలువను వేరు చేసి నేను చూడలేను, అవన్నిటికీ వేరు చేయబడమని చెప్తూ వచ్చాడు. There's an old rugged cross like that, very famous song was there which was written by. ఆ ఇంగ్లీష్ లో కూడా చాలా ప్రాచీన సిలువ అని చెప్పేసి ఒక పాట రాస్తూ వచ్చాడు. And he says all of my burden has been rolled away. ఆయన ఏమంటాడంటే నా పాప భారం అంతా దొర్లిపోయింది అంటాడు. The true beloved, it is a truthful thing that at the cross every burden will be rolled away. సిలువ దగ్గర ప్రతి భారము దొర్లిపోతున్న విషయం ఎంతో సత్యమైన విషయం. You can see in Luke Gospel chapter 23. లూకా సువార్త 20వ అధ్యాయం చూస్తే ఒకసారి Verses 42 and 43. 42-43 వచనం చూస్తే there is a burden of this man, this malefactor is being rolled away. ఆ సిలువ వేయబడిన ఒక దొంగ యొక్క భారము దొర్లించబడింది అక్కడ. What was his burden? ఏమిటో భారం తండ్రి? His burden is that Christ should remember him in his kingdom. ఆయన భారం ఏంటంటే క్రీస్తు తన రాజ్యంలో ఈ వ్యక్తిని జ్ఞాపకం తీసుకోవాలని చెప్పేసి. And then he says that you remember me in your kingdom like this. తర్వాత ఏమంటే రాజ్యంలో వచ్చినప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకో అంటాడు అక్కడ. The Lord said, today you shall be with me in paradise. అప్పుడు యేసువారు ఏమంటారంటే నేడు నువ్వు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉన్నావు అని చెప్తాడు. What does it mean by paradise, which was there in the Garden of Eden, which was taken away and which was not in accessibility with a human being, is being brought into access at the cross. అయితే పరదేశం అనేది ఏదైనా తోటలో ఉండబడింది. అది అయితే దాని యొక్క అది మనం కోల్పోయినప్పుడు దానికి ప్రవేశం మానవాళికి దొరకలేదు, కానీ దాని ప్రవేశము ఆ సిలువ దగ్గర కల్పించబడింది. Cross is replacing the paradise which was lost to a man, and cross is making this paradise being available to a man. సిలువ అంటే ఆ యొక్క పరదేశాన్ని మానవునికి తిరిగి అందుబాటులో తీసుకురావడము, కోల్పోయిన పరదేశాన్ని తిరిగి సంపాదించి పెట్టడము. Every burden at the cross will be removed. సిలువ దగ్గర ప్రతి భారము దొర్లించబడుతుంది. There was a Roman centurion. He was having a burden of doubt in his heart whether this man is the son of man or not. But his burden, his thought was rolled away at the cross. We read that in Matthew's Gospel, chapter 27, verse 54. మత్తయి సువార్త 27:54 రోమా శతాధిపతి ఈ వ్యక్తి నిజంగా క్రీస్తేనా దేవుడు అని చెప్పి ఒక సందేహ భారం ఉంటుంది, కానీ ఆ సిలువ దగ్గర తన భారము తన సందేహం అంతా కూడా దొర్లిపోతూ వచ్చింది. In verse 54, we read like this: Now when the centurion and they that were with him watching Jesus saw the earthquake and those things that were done, they feared greatly, saying, Truly, this was the Son of God. 27:54 శతాధిపతి అతనితో కూడిన యేసును కావలిన వారును భూకంపమును జరిగిన కార్యాలను చూసి మిక్కిలి భయపడి నిజముగా ఆయన దేవుని కుమారుడని చెప్పుకొని. Lost paradise was made available. The burden of paradise is taken away at the cross. ఆ యొక్క
కోల్పోబడిన పరదేశు అందుబాటులో తీసుకురాబడింది. ఆ యొక్క పాప భారం అంతా శిలువ దగ్గర తొలగించబడింది. Every burden of doubt, every burden of doubt is being rolled away at the cross. ప్రతి సందేహ భారం కూడా శిలువ దగ్గర తొలగించబడింది. Lord, we worship this faithful God. ఈ నమ్మదగిన దేవుడు మా ఆలస్యం పిల్లల Glorify and we magnify. మహింపరిచి గొప్ప చేస్తాం. Shall we also join with Prophet Isaiah and say, O Lord, thou art my God, I will exalt thee, I will praise thy name, for thou hast done wonderful things, and thou art thy counsels are wonderful. మనం కూడా ప్రవక్త యేషతో కలిసి యెహోవా నీవే నా దేవుడవు, నిన్ను హెచ్చించెదను, అద్భుతకరుడవు, నీ సత్య స్వభావము నీ ఆలోచన గొప్ప అని చెప్పి ఆ దేవుని ఆరాధిస్తాం. Because he's a faithful God, he's a dependable God, he's a burden bearing God, he's a deliverer. ఆయన నమ్మదగిన దేవుడు, ఆధారపడదగిన దేవుడు, భారం భరించువాడు, విడిపించువాడు. With these few thoughts, we will enter into worship. ఈ కొద్ది తలంపులతో ఆరాధన ప్రవేశిద్దాం. And shortly, we will connect with you again. ఇది అయిపోయిన కొద్ది నిమిషాల తర్వాత వెంటనే ఇంకొక వర్తమానం తిరిగి కలుసుకుందాం.